Hello students, today we are discussing second unit C part lesson. The lesson name is The Brave Porter. The definite article brave, adjective porter, a noun. Brave porter, courageous porter. Porter means the person who makes pots. The courageous porter. It is a folk story. It is a folk story. Janapada Kathalu. It is written by Margaret Seek. He is very popular in writing folk stories. The story is retold. Margaret Seek has chosen a very well-known Indian folk tale for retelling in English. He observed the stories in different languages but translated them into English. Children and adults alike are fond of folk tales. Fond of means very interested. Children and adults are very interested in hearing or listening the stories because the stories are often amusing and sometimes very instructive. Instructive means giving morals. Now we go through the title. Brave Porter. ధైర్యం సాహసములు కలిగిన పార్టర్. But really he is not brave. He is a timid porter. Here you have to realize the word brave. Its opposite is timid. Brave, timid. Really, the porter is not brave. Luck favors him and became brave. In this occasion, I will tell one story in Telugu and later translate it into English. ఒకప్పుడు ఒక దర్జీవాడు అంటే బట్టలు కుట్టేవాడు. మిషన్ కుడుతూ బెల్లం తినేవాడు. బెల్లం నాలుక రాసుకోవటం, కుట్టడం అలా జరుగుతుంటే ఆ బెల్లం కోసం కొన్ని ఈగలు ఆ బెల్లం మీద వాలాయి. వెంటనే కత్తెరతో వాటిని వదిలించబోతే కత్తెర వాటి మీద పడి 7 ఈగలు చనిపోయాయి. వెంటనే అతనికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. నేను 7 జంతువులను చంపాను అని బయట ఒక బోర్డు పెట్టుకున్నాడు. ఆ విలేజెస్ అంతా, ఆ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళంతా ఎంత వీరుడో అని అనుకున్నారు. అయితే కొంతకాలం అయ్యేటప్పటికీ ఆ ఊళ్ళోకి ఒక పులి వచ్చింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి జంతువులన్నిటినీ తింటూ ఉన్నది. దాన్ని ఎవరూ చంపలేకపోయారు. ఊళ్ళో వాళ్ళంతా కలిసి, నువ్వు వీరుడివి కదా, 7 జీవాలను చంపావు, కాబట్టి ఈ పులిని కూడా నువ్వే చంపాలి అని. సరే, ఇది నాతో అయ్యే పని కాదు, బుద్ధి తక్కువై నేను వీరుణ్ణి అని చెప్పుకున్నాను అని రాత్రి పారిపోదామని కత్తెర, సూదులు అన్నీ తీసుకొని పోతూ ఉంటే ఎదురుగా పులి వచ్చింది. పులి నుంచి తప్పించుకోవడానికి చెట్టు ఎక్కేటప్పుడు అతని సంకలో పెట్టుకున్నటువంటి ఆ సంచి జారింది. అది సరాసరి ఎక్కడ పడది? పులి నోట్లో. వెంటనే పులి చచ్చిపోయింది. తెల్లారిదాకా చెట్టు మీదనే కూర్చున్నాడు. పొద్దున్నే ఉదయాన్నే గ్రామ ప్రజలంతా అటు ఇటు తిరుగుతున్న వాళ్ళు చూసి, పులిని చంపేశాడు, ఈ దర్జీవాడు చాలా చాలా వీరుడు అని కలెక్టర్ గారికి చెప్తే ఆయనకు బహుమానము ఇచ్చారు. ఇట్లా ఒక్కోసారి
అదృష్టం కలిసి వస్తే తెలివి తక్కువ వాళ్ళు కూడా గొప్పవాళ్ళు అవుతారు. ద సేమ్ స్టోరీ happened in this story also. The partner is a timid fellow, but luck favors him and he became the main soldier of a king. Now we go through the story. It was dark. Thick black clouds covered the evening sky. It was dark, that means it is night. The cloud is surrounded with thick black clouds. That means the rain is falling down. The thunder roared and the strong wind shook the branches and leaves of the trees in the ఫారెస్ట్. బాగా గాలి వస్తున్నది, మెరుపులు వస్తున్నాయి, చెట్ల యొక్క ఆకులు కొమ్మలు అన్నీ కదులుతూ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ డిస్క్రిప్షన్. పిట్ ప్యాట్ పిట్, దీస్ ఆర్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ raining. Pit pat pit, drops of rain fell on the ground. Then the lightning flashed. పెద్ద మెరుపు వచ్చింది and split the black sky with its blinding light. ఒక్కసారి ఆకాశము ముక్కలైందా అన్నట్టు మెరుపు వచ్చేసింది. జనాల కళ్ళన్నీ మూసేసుకున్నారు. సో దే బికేమ్ బ్లైండ్. The writer here used blinding light. The light of the lightning is making the eyes of people blind. Soon it was raining heavily. That means the raining was increasing. Up to this paragraph, the main theme is there was raining and lightning flashed in the sky. Next, an old tiger ran through the rain looking for shelter. ఆ వర్షపు సమయంలో an old tiger, చాలా ముసల్ది, అది నడవలేక వెళ్తూ ఉంది. షెల్టర్ కోసం వెళుతుంది, ఎక్కడ తడవకుండా ఉండాలని. అది ఎక్కడైనా పొడి ప్రదేశం ఏమైనా దొరుకుతుందేమో అని చూస్తున్నది. హీ వాజ్ వెట్, బాగా తడిచిపోయింది. అండ్ కోల్డ్, వణుకుతున్నది. హియర్ హీ మీన్స్ ద టైగర్. ద టైగర్ వాజ్ వెట్ అండ్ కోల్డ్ అండ్ హిస్ కేవ్ వాజ్ ఫార్ అవే. కేవ్ మీన్స్ గుహ. The living place of a tiger is called cave. Its cave was far away from that place. While hurrying to his shelter, he saw an old hut. He means the tiger saw an old hut. ఆ పులి ఒక పాత గుడిసెను చూసింది. విత్ ఏ షై ఆఫ్ రిలీఫ్, అబ్బా దొరికిందిరా తడవకుండా ఉండటానికి అని అనుకొని, ద టైగర్ క్రావెల్డ్ అండర్ ద థ్యాచ్డ్ రూఫ్ అండ్ లే డౌన్ బై ద డోర్. తలుపు దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ పండుకున్నది. ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ద రైన్ ఆల్ వాజ్ క్లైట్. అంతా ప్రశాంతంగా ఉంది, ఒక్క శబ్దం మాత్రమే వస్తుంది. ఏంటా శబ్దము? ద పిట్ ప్యాట్. Pit pat means the sound of rain. Before he could nod off means kunku patatam, nidrapotam. Before he could sleep, however, he heard something heavy being dragged inside the hut. నిద్ర కొనుక్కు బట్టి నిద్రలో పోతున్న సమయంలోనే పెద్ద శబ్దం వినిపించింది. ఏదో వస్తువును డ్రాగ్డ్ మీన్స్ లాగుతూ ఉన్నారు.
ఎక్కడ? హట్ లోపల, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద హట్. దిస్ వాజ్ ఫాలోడ్ బై ద వాయిస్ ఆఫ్ ఏ ఉమెన్ with the sound of the dragging the thing. There are some words. Those words belong to a woman. ఏదో లాగుతున్న శబ్దంతో పాటు ఒక ఆడ మనిషి మాటలు కూడా వినిపించాయి. ఏం మాట్లాడింది విందాం. ఓ హౌ టెరిబుల్ దిస్ లీక్ ఈస్. బా, భరించలేను ఈ పొటుకు. She complained. How terrible! I would rather meet a tiger in the forest. ఈ అడవిలో ఏదో పులి ఉందట, దాని ముందైనా పడి చావచ్చు కానీ ఈ పొట్టుకు నేను పడలేను. దాన్ హ్యావింగ్ దిస్ లీక్ ఇన్ మై హౌస్. ఒక్కసారి రావచ్చు పులితో, ఈ లీక్తో, ఈ పొట్టుకుతో నిద్రపోవడానికి లేదు, వాతావరణం సరిగా లేదు అని విసుగు పడుతూ ఉన్నది. ఆ మాటలు పులి విన్నది. విని ఇలా ఆలోచిస్తున్నది. ద టైగర్ థాట్, ఏ లీక్. లీక్? వాట్ ఈస్ దట్? వాట్ ఈస్ ఏ లీక్? ఇట్ మస్ట్ బి వెరీ డేంజరస్ అండ్ స్ట్రాంగ్. అదేదో జంతువు అయి ఉంటుంది, నాకన్నా భయంకరమైంది ఉంటుంది, బలంగానైనా ఉండాలి. లేకపోతే ద ఉమన్ వుడ్ నాట్ బి మోర్ ఫ్రైటెండ్ ఆఫ్ ద లీక్. నాకన్నా గొప్పది కాబట్టి నా ఎదుట పడటానికి ధైర్యం ఉంది, కానీ లీక్ దగ్గర ఉండటం దానికి ఇష్టం లేదు. సో ద లీక్ మే బి ఏ స్ట్రాంగ్ యానిమల్ దాన్ ద టైగర్. ఆమె నాట్ రైట్లీ కాల్డ్ ద కింగ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్. నేను ఈ అడవికే రాజునంద అని అంటారు కదా, మరి నాకన్నా పెద్ద జంతువు ఉన్నప్పుడు నేను రాజునే ఎలా అవుతాను? ఆరింటి దే ఆల్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ మీ. ప్రజలందరూ నాకు కాదా భయపడేది, ఈ లీక్ అనే జంతువు కోసమా? ఐ వండర్ వాట్ ఏ లీక్ లుక్స్ లైక్. నాకన్నా పెద్ద జంతువు ఎలా ఉంటుందో. ఐ డు నాట్ నో. ఇట్ వాజ్ ది థాట్ ఆఫ్ ద టైగర్. సూన్ ఆఫ్టర్ ద టైగర్, అలసిపోయిన పులి. టైర్డ్ అడ్జెక్టివ్, టైగర్ పులి. The tired tiger fell asleep. While thinking about the leak, it went to sleeping. He was suddenly awakened by an angry voice. కొద్దిగా నిద్రపోయిందో లేదో వెంటనే మెలకు వచ్చేసింది. ఎలా మెలకు వచ్చింది? బై an angry voice shouting in his ears. చెవులో గట్టిగా కోపంగా ఎవరో మాట్లాడుతున్న మాటలు వినిపించాయి. హీ ఫెల్ట్ హెవీ బ్లోస్ ఫాల్ అపాన్ హిస్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్. తల మీద, శరీరం మీద కర్రతో కొడుతున్నారు. యూ హారిబుల్ బీస్ట్, ఏ వాయిస్ స్క్రీమ్డ్ యాంగ్రీలీ. ఒక గొంతు వినిపించింది. యూ హారిబుల్ బీస్ట్, ఓ దరిద్రపు జంతువా, హౌ డేర్ యూ రన్ అవే. నన్ను ఉంచి తప్పించుకోవటం సాధ్యమా నీకు? హౌ డేర్ యూ మేక్ మీ వాక్ అబౌట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్. ఈ అర్ధరాత్రి సమయంలో నన్ను ఈ అడవిలోకి నడిపిస్తావా? ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ యూ, నీ కోసం వెతకడానికి ఎంత కష్టపడాల్సి వస్తున్నది. బీ కేర్ఫుల్, జాగ్రత్త, నీ సంగతి తెలుస్తా. వన్ ఆఫ్ ది డేస్ ఐ విల్ కిల్ యూ. ఏదో ఒక రోజు నీకు చావు మూడింది, నేను నిన్ను చంపేస్తాను. నౌ గో హోమ్, పద ఇంటికి. తర్వాత ఏదో ఒక రోజు నా చేతిలో నీకు చావు మూడింది. హియర్ యూ హారిబుల్ బీస్ట్, ఏ వాయిస్ స్క్రీమ్డ్ యాంగ్లీ. హూజ్ వాయిస్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద పాటర్. హారిబుల్ బీస్ట్ మీన్స్ డాంకీ. అవన్నీ తెలుస్తాయి మీకు. యూ హారిబుల్ బీస్ట్, ఏ వాయిస్ స్క్రీమ్డ్ యాంగ్రీలీ. హౌ డేర్ యూ రన్ అవే, నా నుంచి ఎలా తప్పించుకుంటావు? హౌ డేర్ యూ మేక్ మీ
walk about in the middle of the night trying to find you. నిన్ను వెతకడానికి అడవిలో అర్ధరాత్రి సమయంలో ఎంత ఇబ్బంది. బీ కేర్ఫుల్. వన్ ఆఫ్ దీస్ డేస్, ఏదో ఒక రోజు, ఐ విల్ కిల్ యూ. నౌ గో హో. దీస్ ఆర్ ది వర్డ్స్ ఆఫ్ ద పార్టర్. The old tiger shivered. She thought that this must be the leak who has come out of the hut. ఇంతాక హట్లో ఉంటే ఆ లీకే బయటకు వచ్చింది, అదే అరుస్తున్నది. ఇట్ వుడ్ బెటర్ డూ యాజ్ హీ సేస్ ఆర్ హీ విల్ కిల్ మీ. అది చెప్పినట్టు వినాలి. ఎందుకో తెలుసా? అది చాలా బలమైన జంతువు, నాకంటే చాలా దుర్మార్గమైన జంతువు. దాని మాట వినకపోతే ఇప్పుడే చస్తా. దీస్ ఆర్ ది థాట్స్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ టైగర్. సో ద టైగర్ అలౌడ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు బి బౌండ్ అరౌండ్ ద నెక్ విత్ ఎ థిక్ రోప్. ఆ వాయిస్ ఉన్న వ్యక్తి దాని మెడకు, దేని మెడకు? పులి మెడకు. ద టైగర్ అలౌడ్ హిమ్సెల్ఫ్, ఒప్పుకున్నది, టు బి బౌండ్ అరౌండ్ ద నెక్ విత్ ఎ థిక్ రోప్. దాని మెడ చుట్టూ గట్టి తాడును కట్టడానికి ఒప్పుకున్నది. ద మిస్టీరియస్ క్రీచర్. ఎవరా కడుతున్నది అనే దాన్ని ఇక్కడ మిస్టీరియస్ క్రీచర్ అని ఇస్తున్నాడు. మిస్టీరియస్ క్రీచర్ ఈజ్ పార్టర్. తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది, ముందే చెప్పేస్తున్నాను. ద మిస్టీరియస్, అజ్ఞాత జంతువు అని. దెన్ క్లైంబ్డ్ ఆన్ టు ద టైగర్స్ బ్యాక్. అది పులి మీద ఎక్కింది. అండ్ పుల్డ్ ఎట్ ద రోప్. తాడును లాగింది. కమాన్, మూవ్. దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద mysterious creature. Here is the photograph. Here he is the parter. In the view of a tiger, the leak was tying the rope and was riding on him. But in the view of the parter, he was riding on the donkey. అతను తన గాడిద మీద పోతున్నాను అనుకుంటున్నాడు. మరి గాడిద ఇక్కడ లేనిది ఎట్లా వచ్చిందో రిమైనింగ్ స్టోరీస్లో చూద్దాం. మూవ్. ద టైగర్ ఫెల్ట్ ఏ షార్ప్ కిక్ ఆన్ హీజ్ సైడ్. వెంటనే పులికి దెబ్బ తగిలి కొట్టాడు. ద టైగర్ వాజ్ టెరిఫైడ్, భయపడ్డది. అండ్ హీ ర్యాన్ త్రూ ద డార్క్ ఫారెస్ట్. చిమ్మ చీకటి అడవిలో ప్రయాణించింది. ద క్రీచర్ పుల్డ్ హార్డ్ ఆన్ ద రోప్ టు టెల్ హిమ్ విచ్ వే టు గో. ఎలా వెళ్లాలో దారి చూపిస్తూ ఉన్నాడు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ స్కోల్డెడ్, కర్స్డ్ అండ్ కిక్డ్ ద పూర్ టైగర్. మరి పాపం ఆ పులిని కొట్టాడు, తిడుతున్నాడు, చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. Soon they stopped in front of a small hut on the edge of the thick forest. ఫారెస్ట్ చివరిలో ఉన్నటువంటి ఒక గుడిసె దగ్గరికి చేరారు. ద క్రీచర్ క్లైంబ్ డౌన్, దిగింది. ద క్రీచర్ మీన్స్ హియర్ ద పార్టర్ కేమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద టైగర్స్ బ్యాక్ అండ్ బౌండ్ హిమ్ విత్ అన్ ఐరన్ చైన్ టు ఎ నియర్ బై ట్రీ. దగ్గరలో ఉన్న చెట్టుకు ఆ పులిని కట్టేశాడు. దెన్ హీ వెంట్ ఇన్ సైడ్ ద హట్. తన గుడిసెలోనికి వెళ్ళిపోయాడు. అంటే ఇక్కడ పార్టర్ పులిని తీసుకొని వచ్చి తన ఇంటి ముందు ఉన్న చెట్టు కట్టేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు. వర్షం పడుతుంది కదా, బయట ఉండలేడు కదా. ద టైగర్ కుడ్ నాట్ ఫ్రీ హిమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద చైన్. తప్పించుకోవాలని ఇటు అటు లాగి చూసింది, కుదరలేదు. సో హీ హ్యాడ్ టు స్పెండ్ మిజరబుల్ నైట్ అండర్ ద ట్రీ. ఆ రాత్రంతా బాధపడుతూ చెట్టు కిందనే ఉంది. హూ వాజ్ దిస్ క్రీచర్? అలా ఎక్కువచ్చిన క్రీచర్ ఎవరు? హూ వాజ్ ఏబుల్ టు క్యాప్చర్ సచ్ ఎ లార్జ్ అండ్ డేంజరస్ టైగర్? అంత పులిని, క్రూరమైన పులిని
కట్టిపారేసింది ఎవరు, దాని మీద ఎక్కి వచ్చింది ఎవరు? లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ద కమింగ్ స్టోరీ. నౌ we go through the remaining story. On the afternoon of the day, the potter had arrived home after a hard day's work. బాగా పనిచేసి ఇంటికి వచ్చేశాడు. He was tired and thirsty. అలసిపోయాడు, దప్పికొన్నాడు. He had asked his wife for some palm wine, కళ్ళును ఇవ్వమని అడిగాడు. The more he drank, the better he felt. తాగే కొద్దీ అతనికి నొప్పులన్నీ పోయి హాయిగా ఉన్నాడు. When he had drank all the wine, he no longer felt tired. అంతా తాగిన తర్వాత అలసట పోయింది. When the storm began, the potter suddenly remembered that he had left his donkey tied under a tree. అప్పుడు అతనికి గుర్తొచ్చేసింది, పనిచేసే చోట గాడిదను చెట్టు కట్టేశాను కదా అని అనుకున్నాడు. హీ రష్డ్ అవుట్, గబగబా బయటకు వచ్చేసాడు. టు టేక్ ద యానిమల్ ఇన్ టు ద స్టేబుల్, దాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఆ గాడిద ఉంచే స్థలంలో కట్టేయాలనుకున్నాడు. యూ కెన్ ఇమాజిన్ హిస్ యాంగర్ వెన్ హీ డిస్కవర్డ్ దట్ ద డాంకీ వాజ్ నాట్ దేర్ ఎనీ మోర్. అక్కడికి వెళ్ళి చూసేటప్పటికి అక్కడ గాడిద లేదు. ఎంత కోపం వచ్చుంటుందో కదా. ద ఓన్లీ థింగ్ లెఫ్ట్ వాజ్ ఇట్స్ చైన్, దాన్ని కట్టేసిన చైన్ మాత్రమే ఉంది. ఎక్కడికి పోయింది అని ఆలోచిస్తూ కోపం వస్తూ ఉంది. ఏం మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి. మై స్టూపిడ్ డాంకీ మస్ట్ హ్యావ్ రన్ ఆఫ్ ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్. ఈ దరిద్రపు యధవ గాడిద అడవిలోకి తప్పించుకుపోయింది. హీ గ్రంబుల్, కొనుక్కుంటున్నాడు. వెన్ ఐ క్యాచ్ హిమ్ ఐ విల్ గివ్ హిమ్ ఎ గుడ్ బీటింగ్. దొరికిందా, దాని సంగతి చూస్తా. నెక్స్ట్, ద పార్టర్ వాక్డ్ త్రూ ద వెట్ ఫారెస్ట్. వర్షం పడుతున్న బాగా బురదమయమైనటువంటి ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళాడు. వెన్ ఇట్ బికేమ్ డార్క్, he often stumbled over the roots and fallen branches. వెళ్ళేటప్పుడు పైకి వచ్చినటువంటి వేళ్ళు, పడిపోయిన చెట్లు కాళ్ళకు తగిలి గాయాలవుతున్నాయి. విత్ ఈచ్ స్టెప్ ద పాటర్ ఫెల్ట్ యాంగ్రియర్ అండ్ యాంగ్రియర్. ప్రతి అడుక్కు చిన్న గాయం నొప్పైనప్పుడల్లా అతను విత్ హీస్ డాంకీ, ఇదంతా నా డాంకీ వలన అయింది కదా అని అనుకున్నాడు. వెన్ ఐ క్యాచ్ హిమ్ ఐ విల్ టై హిమ్ అప్ అండర్ ద ట్రీ ఆల్ నైట్. దొరికిందా, దాని రాత్రంతా వర్షానికి తడేటట్టు చేస్తాను. హీ మట్టర్డ్ టు హిమ్సెల్ఫ్, తనలో తాను అనుకుంటూ ఉన్నాడు. అవర్స్ లేటర్ ద పాటర్ రీచ్డ్ ద ఓల్డ్ ఉమెన్స్ హట్. అలా వెతుకుతూ వెళుతూ ఉంటే ఇంతాక పులి పండుకొని ఉన్నది కదా ఓల్డ్ ఉమెన్ హట్ దగ్గర, అక్కడికి వెళ్ళాడు. దేర్ హీ సా యాన్ యానిమల్ స్లీపింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద డోర్. అక్కడికి పోగానే తలుపు దగ్గర జంతువు ఏదో పండుకున్నది చూశాడు. దేర్ హీస్, హీ షౌటెడ్, అదుగో దొరికింది అని. హియర్ హీ మీన్స్ డాంకీ. రెండవ హీ ఉంది చూడండి, అదేమో పాటర్. ద పాటర్ షౌటెడ్, దేర్ the donkeys, there the donkeys, the stupid animal. The drunken partner did not notice the difference between the donkey and the tiger. అతనికి తాగున్నాడు కాబట్టి గాడిద ఏదో పులి ఏదో గుర్తుపట్టలేదు. He kicked and beat the sleeping tiger. He then jumped onto the frightened animal's back and rode it home. దాని మీద ఎక్కి ఇంటికి చేరాడు. అండ్ దెన్ టైడ్ ఇట్. ఇట్ అంటే ఏంటి, పులి. అండ్ దెన్ టైడ్ ద టైగర్ అప్ విత్ ద ఐరన్ చైన్. ద పాటర్ టైడ్ అప్ ద టైగర్
with the iron chain. Next morning, the villagers who passed the potter's house looked in amazement, and the tiger tied to the tree. In the morning, the villagers found the tiger which was tied to the tree. That where it was in front of the potter's house. They observed. Soon the news spread throughout the village, and the potter had caught a tiger. All they murmured, the potter caught the tiger and tied it to the tree in his yard, in front of his house. All the villagers praised his courage. Courage means bravery. Bah, ఎంత వీరుడు. They also thanked him because the tiger had eaten many of their goats and buffaloes. వాళ్ళ మేకలను దున్నపోతులను ఎన్నిటినో చంపింది. మేము చంపలేకపోయాము. దాన్ని బతికుండగానే తీసుకొచ్చి కట్టేసి చూపిస్తున్నాం. They had tried to catch him for many years, but had failed. చాలా ప్రయత్నించారు, సక్సెస్ కాలేకపోయారు. Of course, the potter said that he had done nothing of the sort. పోయి పలకరించారు. పులిని పట్టావా? ఏం పులి? నాకేం తెలుసు? He said that he had only brought his donkey home. నేను రాత్రి మా గాడిద పోయింటే తీసుకొచ్చి కట్టేశా, నాకేం తెలియదు అంటున్నాడు. He did not understand how a donkey could change into a tiger. నేను తెచ్చింది గాడిదనే, మరి అది పులి ఎలా అయిందబ్బా? When he saw the tiger, he fainted. వెళ్ళి విలేజర్స్తో పాటు చూశాడు చెట్టు కింద. గాడిద కాదు, పులిని. వెంటనే కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు. మూర్ఛపోయినంత పని అయింది. ఫెయింటెడ్, మూర్ఛపోయాడు. Nobody, however, believed the potter's story. However, people did not believe the story of a potter. The villagers even praised him for being modest. అంత పులిని పట్టుకున్నా చాలా మంచివాడు కాబట్టి తనకి ఏమి తెలియదు అన్నట్టుగా ఉంటున్నాడు. Soon the potter became famous. అప్పుడు వాళ్ళంతా పొగట్టం ప్రారంభించారు. Everybody who met him called him the brave potter. వీరాధివీర పాటర్ అని పిలవటం వచ్చారు. The simple potter himself never understood why. వాళ్ళు ఎందుకు పోడుతున్నారో ఏంటో అతనికి అర్థమే కాలేదు. A few years later, war broke out between the potter's country and a much stronger neighbor. ఆ రాజ్యపు రాజుగారికి ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది. పక్క రాజ్యం వాళ్ళు వీళ్ళ రాజ్యం మీదకి దండయాత్ర వచ్చారు. యుద్ధం తప్పనిసరి అయింది. A war broke out between whom? The potter's king and neighboring country king. The king immediately gathered a large army. సైన్యాన్నంతా సమకూర్చాడు. But he realized it was not strong enough to save his country from defeat. అయినా ఓడిపోతాం ఏమో అనే ఆలోచన వచ్చింది. Because he needed a hero to lead his army. సైన్యం అయితే ఉంది, వాళ్ళని చక్కగా ఉండి నడిపించగలిగినటువంటి లీడర్ లేడు. Where could he find such a brave man? Where could he find a leader? The king hurriedly called his ministers together. మంత్రివర్గ సమావేశాన్ని ఏర్పరిచాడు. జగన్ చేస్తున్నాడు కదా, అట్లా అప్పుడు ఆరాధన చేశాడు. అండ్ ఆస్క్డ్ దేర్ అడ్వైస్. సమావేశపరిచి వాళ్ళ సలహా అడిగాడు. హియర్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ అడ్వైస్. అడ్వైస్ ఈజ్ నౌన్, ADVICE. And there is another word, ADVISE, that is verb. Advise
do not have plural. Salahalu undadu. Advice singular and plural equal. Whereas verb is ADVISC. Here C. One of the ministers remembered the story of the brave porter. వాళ్ళల్లో వన్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్స్, ఆ మంత్రుల్లో ఒకడికి బ్రేవ్ పార్టర్ గురించి విని ఉన్నాడు. యువర్ మెజెస్టీ, ఐ నో సమ్ వన్ హూ కెన్ లీడ్ అవర్ ఆర్మీ. నాకు ఒక వ్యక్తి తెలుసు. హూ సెడ్ దీస్ వర్డ్స్? ద మినిస్టర్. టు హూమ్? టు ద కింగ్. The king immediately sent a messenger to the porter's house. వెంటనే అడ్రస్కు పోయి పార్టర్ని పిలుచుకురాపండి. When the porter realized that he had been made general of the army, పిలుచుకొచ్చారు. రాజుగారు రమ్మనగానే ఆయన అక్కడికి వెళ్ళాడు. పోగానే రాజుగారు, నిన్ను సైన్యాధిపతిని చేస్తున్నాను, జనరల్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ, మా సైన్యాన్ని నువ్వే నడపాలి. Then the porter became frightened. భయపడిపోయాడు, షాక్డ్, షివర్డ్. The king had ordered him to go to the palace the next day. నీకు మంచి భవనం కూడా ఇచ్చాము, మీరు రేపు ఆ భవనంలో వచ్చి ఉండాలి అని. How could he, a poor ignorant porter, became the general of the army? చూడు, అదృష్టం కలిసి వస్తే చూడండి, ఎందుకు పనికిరాక ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తికి ఒక్కసారి సైన్యాధిపతి పోస్ట్ వచ్చింది. పూర్ ఇగ్నరెంట్, బీదవాడు, అమాయకుడైన పార్టరు ఒక్కసారి దేశానికి సైన్యాధిపతి పోస్ట్ వచ్చింది. దట్ ఈజ్ లక్. హీ హ్యాడ్ నెవర్ క్యారీడ్ ఏ స్వర్డ్. ఏ రోజు కత్తి పట్టుకున్నవాడు కాదు. నార్ హ్యాడ్ హీ ఎవర్ రిడెన్ ఏ హార్స్. ఎప్పుడు గుర్రమును సారీ చేసిన దాఖలా కూడా లేదు. అట్లాంటి వాడికి సర్వ సైన్యాధిపతి పోస్ట్. లక్ ఫేవర్స్ సమ్ పీపుల్. సో ద పూర్ పార్టర్ బికేమ్ a brave porter. The timid porter became a brave porter. Oh, I shall die because of that stupid donkey. ఆ రోజు చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది, అదే ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు నెత్తి మీద దరిద్రాన్ని తెచ్చిపెడుతున్నది. Groaned the porter to his wife. He went to his wife and told all the situation. That stupid donkey was making me in troubles. He has only brought us troubles. మన జీవితానికి ఆ గాడిద ఎక్కడ దొరికిందో అన్ని సమస్యలే వచ్చేసాయి. The next day, the porter went with his wife to the capital. రాజధానికి వెళ్ళాడు. భవనంలో హాయిగా ఉన్నాడు. The king was pleased to see him. భార్య పిల్లలతో పదవి స్వీకారం చేసినందుకు ఆనందపడ్డాడు. అండ్ ఆర్డర్ ద పార్టర్ టు లీడ్ ద ఆర్మీ ఇన్ టు ద బ్యాటిల్ ద నెక్స్ట్ డే. రేపే యుద్ధానికి ప్రకటించండి, మీరు యుద్ధంలో ముందుండి నడిపించండి. లెడ్. వాట్ టు లెడ్? లీడ్ ద ఆర్మీ. ద ఎనిమీ వర్ నాట్ ఫార్ ఫ్రమ్ ద గేట్స్ ఆఫ్ ద సిటీ. ద సోల్జర్స్ ఆఫ్ ద ఎనిమీ కంట్రీ were very near to us. They are at the gates of our capital city. A splendid house had been prepared for the porter and his wife. గొప్ప బ్రహ్మాండమైన భవనంలోకి వాళ్ళని తీసుకెళ్లారు. The horse which would carry him into battle was ready in the stable. ఒక గుర్రాన్ని కూడా రెడీ చేశారు. ఇక్కడ స్టాబుల్ అనే పదం ఉంది. వేర్ ద యానిమల్ is put, the place is called stable. జంతువులను ఉంచేదాన్ని స్టాబుల్ అంటారు. The night the porter could not sleep. వారి నిద్ర పట్టల. ఎందుకు? Because he was nervous and worried. He did not know how to ride a horse, how to lead an army, how to make the war.
These are the troubles. If I fall off, everybody will laugh at me. గుర్రం నుంచి పడిపోతే అందరు నవ్వుతారు. నేను కత్తి పట్టుకుంటే చూసి వీడే ఎక్కడ సైన్యం అయిపోతే అనుకుంటారేమో. I will get up very early tomorrow and practice రైడింగ్ ద హార్స్. పొద్దున్నే తెల్లవారుజామునే పోయి ముందు గుర్రాన్ని ఎక్కి కొత్తన్న ప్రయత్నం చేయాలి. At dawn the porter woke up his wife. తెల్లవారుజామునే తన భార్యను లేపాడు. And they went into the stable. They saw the beautiful brown horse ready for its new master. కొత్త యజమాని కోసం బాగా అలంకరించబడిన బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్న హార్స్ రెడీగా ఉంది. ఓహో, హౌ టాల్ హీస్, బా ఎంత ఎత్తుంది. హియర్ హీ రెఫర్స్ టు హార్స్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పార్ట్ అనుకుంటే పొరపాటు పడతారు. హీ అంటే హార్స్. ఓ హౌ టాల్ ద హార్స్ ఈజ్, షైడ్ ద పార్టర్. ఐ షల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు క్లైంబ్ ఆన్ టు హిస్ బ్యాగ్. ఎంత ఎత్తుంది, నేను దాన్ని ఎక్కలేను కదా. అబ్బా ఎంత ఎత్తుగా ఉంది అని అనుకుంటున్నాను. Put this bench beside him and use it as step, said his wife. ఇదిగో ఈ బెంచ్ వేసుకొని దీని సహాయంతో మెల్లిగా గుర్రాన్ని ఎక్కు అని చెప్పింది. Even with the help of the bench, the porter had much difficulty climbing on to the horseback. బెంచ్ ఉన్నా కూడా నానా తంటాలు పడి ఎక్కాడు. When he was finally seated, ఎట్లా ఒకట కూర్చున్నాడు, he found that the saddle was very slippery. దాని మీద వేసినటువంటి గుడ్డ అది చాలా కదిలిపోతూ ఉంది. Please tie my feet to the stirrups. గుర్రానికి మూతికి అన్నిటికి వేసినటువంటి తాళ్ళులాగా ఉంటాయి స్టిరిప్స్. డియర్ వైఫ్, అబౌవ్, ఈ తాళ్ళు అన్ని కట్టి కొంచెం పడేస్తుంది ఇది, said the porter. Otherwise I shall certainly fall off. నువ్వు కట్టకపోయావో ఖచ్చితంగా నేను పడిపోతా. His wife found some rope and bound her husband's feet tightly to the stirrups. తాడు వెతికొచ్చి ఆ స్టిరప్స్కు బాగా కట్టిపారేసింది. She then passed the rope underneath the horse. బాగా కట్టేసి గుర్రం కింది భాగం నుంచి మళ్ళీ తాడు వేసి ఆ మొత్తం కదలకుండా చేసింది. She also passed a length of rope around the porter's waist. Waist means నడుము. పార్టర్స్ నడుము కూడా కట్టేసింది. And tied him to the saddle. ఆ జీను మీద కూడా కదలకుండా అరేంజ్ చేసింది. Now please tie my hands to his neck. ఏమో నా చేతులు కూడా కట్టేసేయి, దాని మెడ కట్టేస్తే ఇంకో పడకుండా ఉంటాను, said the porter. Meanwhile the big brown horse was impatiently pawing his hoofs on the ground. వెంటనే గుర్రం బయలుదేరటానికి కాలి హూస్ గిట్టలను నేలకు అదుముతూ కదలటం ప్రారంభించింది. When the porter's wife tried to pass another rope around its neck. ఇంకో తాడుతో ఈ పార్టర్ను గుర్రాన్ని ఇంకా గట్టిగా బిగిద్దాం అనుకునే లోపే ద హార్స్ సడన్లీ జంప్డ్ ఫ్రీ. వెంటనే అది బయలుదేరి వేగంగా పరిగెత్తుతూ ఉంది. ఇట్ గ్యాలప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేబుల్. ఆ గది నుంచి బయటకు వచ్చింది. విత్ ద పార్టర్ హ్యాంగింగ్ లైక్ ఎ సాక్ ఆఫ్ రైస్ ఆన్ ఇట్స్ బ్యాక్. అది ఎప్పుడు బయలుదేరిందో వెంటనే అడ్డం పడ్డాడు, పండుకున్నట్టు అయిపోయింది. అది ఎట్లా ఉందంటే ఏ సాక్ ఆఫ్ రైస్. సాక్ మీన్స్ బ్యాగ్. బియ్యం బస్తాలాగా గుర్రం మీద అడ్డంగా పండుకున్నాడు. ఓన్లీ ద రోప్స్ కెప్ట్ హిమ్ ఫ్రమ్ క్రాషింగ్ టు ద
గ్రౌండ్. కట్టబడిన తాళ్ళ వలన కింద పడలేదు కానీ లేకపోతే కింద పడేసిండేవు, కింద పడిపోయేవాడు. ద పార్టర్ హెల్డ్ టైట్లీ టు ద హార్స్ నెక్, గట్టిగా గుర్రం మెడను పట్టుకొని అండ్ ప్రే టు ఆల్ ద గ్లాడ్స్, దేవుడా రక్షించు, టు సేవ్ హిజ్ లైఫ్. ఆఫ్టర్ గ్యాలపింగ్ త్రూ ద క్వైట్ స్ట్రీట్స్, రోడ్ల వెంట పరిగెత్తుతూ పోతుంది. ద హార్స్ క్రాష్డ్ త్రూ ద సిటీ గేట్స్, అలా పరిగెత్తుతూ ఊరి బయట రాజధాని ప్రధాన గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. అండ్ రేస్డ్ అక్రాస్ ద ఓపెన్ ఫీల్డ్, మధ్యలో వచ్చిన పొలాలు గిలాలు రోడ్లు అన్నీ దాటేసుకుంటూ పోయింది. ఇట్ లీప్డ్ ఓవర్ ఫెన్సెస్ అండ్ స్ట్రీమ్స్, మధ్యలో చిన్న చిన్న కాలువలు అలాంటివన్నీ దుంకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. అండ్ బిగాన్ టు హెడ్ ఫర్ ద ఎనిమీస్ క్యాంప్, శత్రు సైన్యం ఎక్కడుందో అటువైపు బయలుదేరింది. వెన్ ద పార్టర్ రియలైజ్డ్ దట్ దే వర్ గోయింగ్, ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది శత్రు సైన్య సమూహంలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారని. హీ ట్రైడ్ హార్డర్ దాన్ ఎవర్ టు స్టాప్ ద హార్స్. శత్రు సైన్యంలో పోతే వాళ్ళంతా చంపేస్తారు కత్తులతో, ఎట్లయినా ఆపాలని గట్టిగా వీలైనంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. హీ పుల్డ్ వైడ్లీ ఆన్ ద రీన్స్ బట్ ఇట్ వాజ్ నో యూస్. గట్టిగా ఆ తాళ్ళనన్నీ పట్టుకొని ప్రయత్నించాడు కానీ ఏమాత్రం ప్రయోజనం లేదు. ద హార్స్ గ్యాలప్డ్ ఆన్, అది పరిగెత్తుతూనే ఉంది. వెన్ ద పాస్డ్ ఏ యంగ్ ట్రీ, అలా వెళుతూ ఉంటే ఒక చిన్న చెట్టు ఒకటి కనిపించింది. ద పార్టర్ గ్రాబ్డ్ ద బ్రాంచ్, ఆ బ్రాంచ్ని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు, ఇంకెందుకు ఆగదో చూద్దామని. బట్ ద హార్స్ డిడ్ నాట్ స్టాప్, గుర్రం ఆగలేదు. ఇన్స్టెడ్ ద ట్రీ వాజ్ పుల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్, చెట్టు మొత్తం లేచి వచ్చేసింది అతని చేతిలోకి. ఏ సెంట్రీ ఫ్రమ్ ద ఎనిమీస్ క్యాంప్ saw the porter galloping towards the camp with a tree in one hand and his reins in the other hand. ఒక చేతిలో చెట్టును, ఒక చేతిలో గుర్రపు తాళ్లను పట్టుకొని వస్తున్న పార్టర్ను శత్రు సైన్య కాపలాదారుడు చూచాడు. That must be the general who captured the tiger. Here we can see the porter. The porter was on the horse. In his right hand there was a tree. In left hand he was horse reins were in his left hand. Here is the photo. The horse was moving very, very fastly. Now we again go to the story. That must be the general who captured a tiger with his bare hands, the sentry thought. He means here the sentry of the enemy. The enemy thought that the brave porter became the general of the army. Now he has uprooted a tree. పులిని చేతులతో పట్టుకొచ్చి కట్టేసినటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు చెట్టును లేపుకొని చేతిలో తీసుకొని వస్తున్నాడు. హీఈస్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్, హీఈస్ జైంట్. వీడు పెద్ద రాక్షసులాగా ఉన్నాడు, సాధారణమైన మనిషిలాగా లేడు. వీడి చేతుల్లో చావు తప్పదు, తప్పించుకోవాలి. రన్ సేవ్ యువర్ సెల్ఫ్. మిత్రులారా, దయ్యంలాగా శత్రు సైన్యం వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు వస్తున్నారు, తప్పించుకోవాలి, పదండి పరిగెత్తుకొని అని మిగతా సైనికులు చెప్తున్నాడు. ద ఫేమస్ టైగర్ జనరల్ ఈస్ కమింగ్ ఎట్ ది హెడ్ ఆఫ్ ద లార్జ్ ఆర్మీ టు అటాక్ అస్. ఆ టైగర్ను పట్టుకున్న వ్యక్తే ఇప్పుడు మన మీద యుద్ధానికి వస్తున్నాడు. హీ హ్యాస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది జైంట్. అతనికి ఒక పెద్ద రాక్షసుడు అంతటి బలం ఉంది.
He has uprooted a tree with one hand. ఒక్క చేత్తో చెట్టునే తీసుకొని వస్తున్నాడు. The frightened soldiers fled. On hearing the voice of the sentry, the soldiers were frightened and flee from that place. Here fled. Flee, fled, fled. Why did the soldiers of enemy army flee? The soldiers' army fled from that place because the sentry told that a giant general was coming to make war with us. Their king was left by himself in his tent. మిగతా సైనికులంతా వెళ్ళిపోయారు. రాజుగారు ఒక్కడే గుడారంలో ఉన్నాడు. Hurriedly he wrote a letter begging for peace and apologies for attacking the కంట్రీ. వెంటనే ఆయన ఒక ఉత్తరం రాశాడు. బుద్ధి తక్కువ ఇచ్చి మీ రాజ్యం మీదకి దాన్ని అతను నన్ను క్షమించండి అని ఒక ఉత్తరం రాసి అక్కడ పెట్టి హీ లెఫ్ట్ దిస్ లెటర్ ఇన్ ద టెంట్. దెన్ హీ ఆల్సో జంప్డ్ ఆన్ హిజ్ హార్స్ అండ్ ఫాలోడ్ హిజ్ సోల్జర్స్. ముందుగా వెళ్ళిపోతున్న సోల్జర్స్తో ఈ రాజుగారు కూడా కలిసిపోయాడు. When the porter's brown horse reached the deserted camp, it stopped. శత్రు సైనికులు ఉన్న గుడారం దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఆగిపోయింది. విత్ షేకింగ్ హ్యాండ్స్ ద పార్టర్ అన్టైడ్ హీజ్ ఫీట్. ఎట్లా ఒకట తాళని విడిపించుకున్నాడు. వెన్ హీ లుక్డ్ అరౌండ్ హీ వాజ్ సర్ప్రైజ్ టు ఫైండ్ ద క్యాంప్ ఎంటీ. చుట్టూ చూశాడు ఎవడైనా ఉన్నారని. ఒక్కడు లేడు. ఎంటీ, ఖాళీగా ఉంది. He looked into the king's tent and found the letter. లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే లెటర్ ఉంది. ద పజిల్డ్ పార్టర్, ద సర్ప్రైజ్డ్ పార్టర్ వాక్డ్ బ్యాక్ టు ద సిటీ విత్ ద లెటర్ ఇన్ హీజ్ పాకెట్. ఆ ఉత్తరాన్ని తీసుకొని రాజధానికి వచ్చేసాడు. హీ వెంట్ టు హిజ్ వైఫ్. సరాసరి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాల, భార్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు. హీ వెంట్ టు హిజ్ వైఫ్ అండ్ గేవ్ హర్ ద లెటర్. గేవ్ ద లెటర్ టు హర్. భార్య చేతికి ఇచ్చాడు. ఇలా చెప్తున్నాడు. డియర్ వైఫ్, నెవర్ ఇన్ మై లైఫ్ విల్ ఐ రైడ్ ఏ హార్స్ అగైన్. జీవితంలో మరొకసారి ఇంకా నేను గుర్రం ఎక్కనే. ప్లీజ్ టేక్ దిస్ లెటర్ టు అవర్ కింగ్ అండ్ టెల్ హిమ్ దట్ ద ఎనిమీ హ్యాజ్ రన్ అవే. ఉత్తరాన్ని తీసుకుని పోయి రాజుగారికి ఇచ్చేసి శత్రురాజులు పారిపోయారని. నాకంతా ఒళ్ళు నొప్పులు, గుర్రం ఏం పరిగెత్తింది, అబ్బా ఒళ్ళంతా నొప్పులు నొప్పులు. సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ రెస్ట్. నౌ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు బెడ్. హీజ్ వైఫ్ heard those words and she went to the king. That means his wife ran towards the palace with the letter. When the king read the letter, he was full of praise for his new general of army. కొత్త జనరల్ ఎంత చేశాడు. ఒక్క రక్త బొట్టు లేకుండా ఒక్కడు వెళ్ళి, సైన్యాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి ఒక్కడే వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ పారిపోయేటట్టు చేశాడు. హీ ఆస్క్డ్ ద పార్టర్స్ వైఫ్ వేర్ హర్ హస్బెండ్ వాజ్. అమ్మా, మీ ఆయన ఎక్కడ? నువ్వు వచ్చావు. మై హస్బెండ్ ఈజ్ టైర్డ్. మా ఆయన అలసిపోయాడు. యువర్ మెజెస్టీ, రాజా, మా ఆయన బాగా అలసిపోయాడు. ద సర్వెంట్స్ హ్యావ్ పుట్ హిమ్ టు బెడ్. బాగా అలసిపోయి వస్తే మిగతా సైనికులంతా ఆయన పరుపు మీద పండుకోబెట్టారు. ఆన్సర్డ్ ద వైఫ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ. వినమ్రంగా రాజుగారికి చెప్పింది. లెట్ హిమ్ టేక్ రెస్ట్ టుడే. ఇక్కడ లెట్ అనే ప్రయోగం వచ్చింది. మామూలు పదాలు అయితేనేమో టు రెస్ట్ అని చెప్పాలి. టెల్ హిమ్ టు కమ్ టుమారో టు రిసీవ్ హిజ్ రివార్డ్. రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడమ్మా, సర్లే రేపు వచ్చి మాత్రం ఖచ్చితంగా రమ్మను. రేపు మీ వారికి పెద్ద బహుమానము ఇస్తాము, సన్మానము చేస్తాము. విల్ గివ్ ఏ రివార్డ్, the king said. Next morning, the porter went to the king's palace.
He left the brown horse in the stable and walked to the palace with his wife. ఆ బ్రౌన్ గుర్రాన్ని స్టాబుల్లో పెట్టేశాడు. భార్యను తీసుకొని నడుచుకుంటూ ప్యాలెస్లోకి అంతఃపురంలోకి వెళ్ళాడు. ద స్ట్రీట్స్ వర్ ఫిల్డ్ విత్ చీరింగ్ క్రౌడ్స్. మహావీర ధీర పార్టర్ అంటూ కొందరు పొగుడుతున్నారు. దే హ్యాడ్ ఆల్ హర్డ్ అబౌట్ హీజ్ బ్రేవ్ యాక్షన్. అప్పుడు పులిని ఒంటి చేత్తో కట్టేశాడు. ఒక్కడు వెళ్ళి శత్రు సైనికుల్ని పారద్రోలాడు. హీ వాజ్ brave and courageous parter. Some people were talking about the courageousness of the parter. Look how humble the parter is. ఎంత వినమ్రతతో చూడండి. ఎంత సాధించిన వ్యక్తి చాలా వినమ్రంగా వస్తున్నాడు. ఇలా ఉండాలి. ఏ దర్పము అధికార దర్పము లేకుండా సాధారణమైన వ్యక్తిగా, ఏమీ తెలియని వ్యక్తిగా అతను వస్తూ ఉన్నాడు. ఏం చేయకపోయినా పెద్ద తెలుగు వాళ్ళమని గొప్పవాళ్ళని గొప్పలు చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ ఇతను ఎంత మంచివాడు అని ప్రజలంతా అనుకుంటున్నారు. ఎనీ అదర్ మ్యాన్ వుడ్ రైడ్ టు ద ప్యాలెస్ ఆన్ ఏ హార్స్. అదే ఇంకోడైతే బాగా అలంకరించుకొని గుర్రం మీద సైనికులు వస్తూ చాలా హంగామా చేసేవాడు. ఇతను చాలా మంచివాడు. హీఈస్ వాకింగ్ లైక్ అన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్. హీఈస్ ట్రూలీ ఏ హంబుల్ అండ్ బ్రేవ్ మ్యాన్. ఎంత నిజాయితీ పరుడు, ఎంత వీరుడు అని అనుకుంటున్నారు. హూ సెడ్ దీస్ వర్డ్స్? ద పీపుల్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ద కింగ్ రివార్డెడ్ ద పార్టర్ సో వెల్ దట్ హీ డిడ్ నాట్ నీడ్ టు వర్క్ అగైన్. ఇంకా జీవితంలో కష్టపడాల్సిన అవసరం లేకుండా రాజుగారు పెద్ద బహుమానం ఇచ్చి అతన్ని సన్మానించాడు. ద కంట్రీ వాజ్ పీస్ఫుల్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్. ఆ తర్వాత కూడా సైన్యాధిపతిగానే ఉన్నాడు. ఇతని పరాక్రమాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి శత్రురాజులు ఎవ్వరూ ఈ రాజ్యం వైపుకు రాలేదు. అందువల్ల ఆ రాజ్యం చాలా ప్రశాంతంగా ఉండిపోయింది. మరెప్పుడు ఆ పాటరు గుర్రాన్ని ఎక్కవలసిన పని రాలేదు. అలా ఉంటుంది. ఇది అదృష్టం అంటే. ఏమీ తెలియని వాళ్ళకు కూడా ఒక్కోసారి అదృష్టం కలిసి వస్తే గొప్పవాళ్ళు అవుతారు. హియర్ ద లెసన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. నౌ we have to know about the author. Margaret Seek was a great storyteller. He was very much interested in telling folk and mythological stories of Asia. ఆసియా ఖండంలో ఉన్నటువంటి కథలను ఆయన జానపద కథలుగా ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి. He traveled across many Asian countries and collected interesting short stories from various countries and published them in English. He translated many famous Indian folk stories into English. The present short story, The Brave Parter, is a very popular Telugu story collected by him from Andhra Pradesh. Herewith we conclude the lesson. Bye bye. Okay.